Hello students, how are you? I hope all of you are fine, healthy and happy. So in the first class, I just discussed how the marks were distributed among the different chapters. So today I will discuss a chapter called biomolecules and it contains 4 marks for your final exam. It is a very interesting and important chapters. So what are biomolecules? At first you have to know what are biomolecules. So before discussing biomolecules, we have to know the living systems. So our living systems, that is the plants and animals, has the ability to grow, sustain and reproduce itself. So these living systems, that is the plants and animals, is composed of a huge number of molecules or uncountable molecules. These uncountable molecules or huge number of molecules are called biomolecules. So generally, biomolecules means those molecules which helps in our living systems to grow, sustain and reproduce. For example, say carbohydrate, vitamins, enzymes, lipids, proteins, etc. These are the examples of biomolecules. So we will discuss these biomolecules in details. So at first we will discuss carbohydrates. So carbohydrates are primarily produced by plants and form a very large group of naturally occurring organic compounds. So for example, say cane sugar, glucose, glucose, fructose, starch, cellulose, maltose, galactose, all these are the examples of carbohydrates. So carbohydrate generally contains the compounds or elements carbon, hydrogen and oxygen. It has the general formula CxH2O and were considered as hydrates of carbon. So it has the and this formula may or may not be applicable to all the carbohydrates. For example, say a glucose molecule to loa glucose formula তোমালোকে জানাই C6H12O6 আৰু এইটো এই ফৰ্মুলাটো ফিট কৰে আৰু এইটো হৈছে গ্লুকোজৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ য'ত D মাইনাছ ফ্ৰুক্টোজ দিয়া আছে আৰু এইটো কেনেকৈ হয় মই পিছত এক্সপ্লেইন কৰিম কিন্তু সকলো কাৰ্বহাইড্ৰেট মলিকুল এই ফৰ্মুলাটোত ফিট নহ'বও পাৰে ফৰ এক্সাম্পল যদি তুমি এচিটিক এচিডটো লোৱা এইটো এটা কাৰ্বহাইড্ৰেট নহয় it is not a carbohydrate but it fits to this formula. Similarly তুমি যদি আৰু এটা কম্পাউন্ড লোৱা ৰেমনোজ C6H12O5 এইটো কাৰ্বহাইড্ৰেট কিন্তু এই মলিকুলটো আগৰ আমাৰ কাৰ্বহাইড্ৰেট যেটো জেনাৰেল ফৰ্মুলা তাত ফিট নহয় So carbohydrate definition to এনেকুৱা যে it is defined as polyhydroxyaldehydes or polyhydroxyketones or compounds which are converted to this on hydrolysis. এতিয়া polyhydroxyaldehyde আৰু polyhydroxyketone মানে কি polyhydroxyaldehyde মানে এনেকুৱা এটা কম্পাউন্ড য'ত OH হাইড্ৰক্সি গ্ৰুপটো থাকিব লগতে aldehyde গ্ৰুপো থাকিব বা polyhydroxyketones polyhydroxyketone মানে কি য'ত কিটোন গ্ৰুপো থাকিব লগতে হাইড্ৰক্সি গ্ৰুপো থাকিব তেনেকুৱা ধৰণৰ কম্পাউণ্ডবিলাক কাৰ্বহাইড্ৰেট বুলি কোৱা হয় আৰু এই কাৰ্বহাইড্ৰেটবোৰ আমি কেনেকৈ পাওঁ এই কাৰ্বহাইড্ৰেটবোৰ পাওঁ আমি যদি এনেকুৱা এটা মলিকুল য'ত হাইড্ৰলাইসিস কৰিলে এনেকুৱা পলিহাইড্ৰক্সি এলডিহাইড বা পলিহাইড্ৰক্সি কিটোন কম্পাউণ্ড পোৱা যায় উদাহৰণস্বৰূপে ফৰ এক্সাম্পল গ্লুকোজ ফ্ৰুক্টোজ মেল্টোজ যেনে তুমি যদি সুক্ৰোজ ইজ অলসো কাৰ্বহাইড্ৰেট ইয়াক যদি হাইড্ৰলাইসিস কৰা তুমি গ্লুকোজ আৰু ফ্ৰুক্টোজ পাবা সো এইকাৰণে কোৱা হৈছে যিবোৰ কম্পাউণ্ডক তুমি হাইড্ৰলাইসিস কৰি পলিহাইড্ৰক্সি এলডিহাইড বা পলিহাইড্ৰক্সি কিটোন পোৱা যায় সেইবোৰকে কোৱা হয় কাৰ্বহাইড্ৰেটছ জেনাৰেলি ফৰ এক্সাম্পল সে সুক্ৰোজ ইজ এ carbohydrate because it hydrolyzes to produces glucose and fructose. So ইয়াতে দিয়া আছে optically active polyhydroxyaldehydes or ketones or the compounds which produce such units on hydrolysis. Optically active compound মানে কি যে এতিয়া optically active optic কিৰ লগত ৰিলেটেড optics to হল লাইটৰ লগত ৰিলেটেড
তো তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত আইসোমাৰিজমৰ বিষয়ে পাই আহিছা আইসোমাৰিজম মানে কি আইসোমাৰিজম মানে the compounds which have the same molecular formula but different chemical or physical properties are called isomers তো তাত আমি স্ট্রাকচারাল আইসোমারিজম পাইছো চেইন পজিশন আইসোমারিজম পাইছো রিং চেইন আইসোমারিজম পাইছো ফাংশনাল আইসোমারিজম পাইছো আৰু এটা আইসোমারিজম পাইছিলো য'ত আমি পাইছিলো জিওমেট্ৰিকেল আইসোমারিজম এণ্ড অপটিকেল আইসোমারিজম তো ইয়াতে এই যে অপটিকেলি এক্টিভ বস্তুটো এইটো অপটিকেল আইসোমারিজমৰ লগত ৰিলেটেড হৈ আছে সো কিছুমান কম্পাউণ্ড তুমি যদি সলিউশন বনোৱা আৰু তাৰ মাজৰ যদি তুমি প্লেন পলাৰাইজ লাইট পাস কৰা এতিয়া কথাটো হৈছে প্লেন পলাৰাইজ লাইট মানে কি প্লেন পলাৰাইজ লাইট মানে এনেকুৱা ধৰণৰ লাইট such a light which can oscillate in all direction তেনেকুৱা ধৰণৰ লাইটে কোৱা হয় প্লেন পলাৰাইজ লাইট তো এতিয়া যদি এই যে অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ড এটা মিক্সচাৰ বনোৱা বা সলিউশন বনোৱা এই অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ড সলিউশনটোৰ মাজেৰে যদি তুমি প্লেন পলাৰাইজ লাইট পাস কৰা আৰু যদি এটা স্পেক্ট্ৰোমিটাৰ যদি তুমি পাস কৰা দেখা যাব যে তোমার এই লাইটটো প্লেন পলারাইজ লাইটটো রোটেট কৰিছে মানে সিধা যোৱা নাই আইদার লেফট গৈছে অর রাইট গৈছে সো যদি এই প্লেন পলারাইজ লাইটটো সেই কম্পাউণ্ডৰ মাজেদি পাস হোৱাৰ পিছত রোটেট কৰিছে মানে লেফট অর রাইট ফালে রোটেট কৰিছে তেনেহলে বুজিবা এই কম্পাউণ্ডটো অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ দ্যাট ইজ অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ কম্পাউণ্ড মানে কি দ্য কম্পাউণ্ড হুইচ ক্যান রোটেট দ্য প্লেন পলারাইজ লাইট আর কল অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ কম্পাউণ্ড তো এই যে আমার কার্বোহাইড্রেট মলিকুল আছে বা কার্বোহাইড্রেট কম্পাউণ্ড আছে এইবোৰ কি হৈছে অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ কম্পাউণ্ড হয় তো সেইকাৰণে ইয়াত ডেফিনেশ্যনটো এনেকুৱা দিছে যে অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ পলিহাইড্ৰক্সি এলডিহাইডছ অর কিটোনছ অর দ্য কম্পাউণ্ডছ অর ইউ ক্যান সে দ্য কম্পাউণ্ডছ হুইচ অন হাইড্ৰোলাইসিস প্ৰডিউচেছ পলিহাইড্ৰক্সি এলডিহাইড অর পলিহাইড্ৰক্সি কিটোনছ আর কল কার্বোহাইড্রেটস আই থিংক তোমালোকে কার্বোহাইড্রেটৰ ডেফিনেশ্যনটো গম পাইছা সো কার্বোহাইড্রেটস আর অলসো কল স্যাকারাইডস সো স্যাকারাইড মানে কি কার্বোহাইড্রেটবিলাকক স্যাকারাইডো কোৱা হয় স্যাকারাইড ক'ৰ পৰা আহিছে এটা গ্ৰীক ৱৰ্ডৰ পৰা আহিছে সাকাৰিয়ন সাকাৰিয়ন মানে কি যাৰ মিনিংটো হৈছে সুগাৰ্ছ তো কাৰ্বোহাইড্ৰেটবিলাকক এক প্ৰকাৰ সুগাৰ বুলি কোৱা হয় সো উদাহৰণস্বৰূপে যদি তোমালোকে লোৱা এইটো গ্লুক'জটো লোৱা C6H12O6 তো ইয়াতে আৰু এটা কৈছে বিকজ অফ প্ৰেজেন্স অফ কাইৰেল কাৰ্বন দে rotate the plane polarized light either right or left direction hence they are optically active মই আগতে কৈছো যে কাৰ্বোহাইড্ৰেটবোৰ অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ কম্পাউণ্ড কিয় কাৰণ they can rotate the plane polarized light either left or right যদি লেফট ফালে রোটেট কৰে তেনেহলে মাইনাস অর লেবরেটরি এইকাৰণে স্মল এল দিয়া আছে কেতিয়াবা ক্যাপিটাল এল দিয়া থাকে আৰু যদি প্লেন পলাৰাইজ লাইটটো সোঁফালে অর রাইট ডাইরেকশনত রোটেট কৰে তেনেহলে এটো ডি অর প্লাস ফর্ম বুলি কোৱা হয় এন্ড হেন্স দে আর অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ সো আৰু এটা কথা কৈছে এটা কাইৰেল কার্বন নাও হোয়াট ইজ কাইৰেল কার্বন chiral carbon means a carbon which contains different groups around the carbon atom আমি জানো যে কার্বনের ভ্যালেন্সি 4 তো কার্বনের চাৰিফালে চাৰিটা গ্ৰুপ যদি থাকে ডিফারেন্ট গ্ৰুপ তেনেহলে তাক chiral carbon বুলি কোৱা হয় এতিয়া আমাৰ কার্বোহাইড্রেট বিলাকো chiral carbon আছে ইয়াতে চোৱা যদি তুমি এই গ্ৰুপটো লোৱা এই কার্বনটো যদি লোৱা এই কার্বনটো ইয়াতে কার্বন আছে দেই এইটো এটা কার্বন 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 এতিয়া কাইৰেল কার্বনটো কি হৈছে এই যে ইয়াতে কার্বন আছে ইয়াৰ লগত এটা হাইড্ৰোজেন এটা গ্ৰুপ এই CH2OH এইটো বেলেগ এটা গ্ৰুপ আৰু O এটা আছে এইটো বেলেগ এটা গ্ৰুপ আৰু ইফালে আছে তোমাৰ ইয়াতে এটা কার্বন সো ডিফারেন্ট গ্ৰুপ আছে এইকাৰণে ইহঁতক কোৱা হয় কাইৰেল কার্বন বা এসিমেট্রিক কার্বন বুলি কোৱা হয় সো যিমান কেইটা অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ কম্পাউণ্ড আছে ইহঁতৰ কাইৰেল সেন্টাৰ আছে তো ইয়াতে যি কার্বনটো আছে এইটো হৈছে কাইৰেল কার্বন আৰু ইয়াক কাইৰেল সেন্টাৰ বুলি কোৱা হয় আৰু এইবিলাকক স্টিৰিও আইসোমাৰিজম বুলি কোৱা হয় so next we will discuss classification of carbohydrates so carbohydrates are classified in 3 types depending on the basis of their hydrolysis ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি কার্বোহাইড্রেট 3 প্ৰকাৰত ভাগ কৰা হৈছে monosaccharides oligosaccharides and polysaccharides so now what is monosaccharides are those carbohydrate or it is the simplest carbohydrates which cannot be further hydrolyzed মানে monosaccharide to এনেকুৱা এটা কার্বোহাইড্রেট যাক আমি একদম সিম্পল ইয়াক আৰু বেছি হাইড্ৰোলাইজ কৰিব নোৱাৰি মানে বেসিক ইউনিট টু কার্বোহাইড্রেটেৰ বেসিক ইউনিট টু কোৱা হয় monosaccharide ইউনিট সাপোজ তুমি যদি
সুক্ৰোজ ইজ এ ডাইচেক্ৰাইড। ইয়াক যদি হাইড্ৰলাইজ কৰা তুমি গ্লুকোজ আৰু ফ্ৰুক্টোজ পাবা। মানে এই গ্লুকোজ আৰু ফ্ৰুক্টোজটো হৈছে মনোচেক্ৰাইড। গ্লুকোজক তুমি আৰু হাইড্ৰলাইজ কৰিব নোৱাৰা, তুমি আৰু বেলেগ কাৰ্বহাইড্ৰেট ওলাব নোৱাৰা, বা ফ্ৰুক্টোজটোক তুমি নেক্সট হাইড্ৰলাইজ কৰি আৰু চিম্পলাৰ কাৰ্বহাইড্ৰেট নোপোৱা। চ' সেইকাৰণে কোৱা হৈছে যিবোৰ কাৰ্বহাইড্ৰেট মানে চিম্পলেষ্ট সিহঁতক ফাৰ্দাৰ হাইড্ৰলাইজ কৰিব নোৱাৰি, সেইকেইটা কোৱা হয় মনোচেক্ৰাইডছ। চ' 20 monosaccharides are found in nature. For example, say glucose, fructose, galactose. So monosaccharide বিলাকত 3 to 7 কাৰ্বন এটম থাকে, আৰু ইহঁতক ট্ৰাইওজ, টেট্ৰজ, পেণ্টোজ, হেক্সোজ বুলিও কোৱা হয়, ডিপেণ্ডিং অন দ্য নাম্বাৰ অফ মনোচেক্ৰাইড ইউনিটছ। চ' উদাহৰণস্বৰূপে ইয়াতে গ্লুকোজটো দিয়া আছে, ফ্ৰুক্টোজটো দিয়া আছে, এইকেইটা হৈছে মনোচেক্ৰাইড। মনোচেক্ৰাইড কি হয়? ইহঁতে এইটোৱে বেছিক কাৰ্বহাইড্ৰেট, সিম্পলেষ্ট কাৰ্বহাইড্ৰেটছ। আচ্ছা, তাৰপিছত অলিগোচেক্ৰাইডছ। অলিগোচেক্ৰাইডছ মানে যিবোৰ কাৰ্বহাইড্ৰেটছ অৰ দোজ কাৰ্বহাইড্ৰেটছ which on hydrolysis produces 2 to 10 monosaccharide units। মানে যিবোৰ কাৰ্বহাইড্ৰেটক তুমি হাইড্ৰলাইজ কৰিলে 2 to 10 monosaccharide unit পোৱা যায়, এইবোৰক কোৱা হয় অলিগোচেক্ৰাইডছ। চ' ছাপ'জ তুমি এটা কাৰ্বহাইড্ৰেটক এটা অলিগোচেক্ৰাইডছ হাইড্ৰলাইজ কৰিছা, তুমি 2টাৰ পৰা 10টালৈকে তুমি মনোচেক্ৰাইড ইউনিট পাব পাৰা। সেইকাৰণে কাৰ্বহাইড্ৰেটবিলাক অলিগোচেক্ৰাইডবিলাকক ডাইচেক্ৰাইডছ, ট্ৰাইচেক্ৰাইডছ, টেট্ৰাচেক্ৰাইড বুলি কোৱা হয়, ডিপেণ্ডিং অন দ্য নাম্বাৰ অফ মনোচেক্ৰাইডছ ইউনিটছ। যদি এতিয়া এটা কাৰ্বহাইড্ৰেটত তুমি হাইড্ৰলাইজ কৰি 2টা মনোচেক্ৰাইড ইউনিট পাইছা, তেনেহ'লে তাক কোৱা হ'ব ডাইচেক্ৰাইডছ। চিমিলাৰলি 3টা মনোচেক্ৰাইড যদি পোৱা ট্ৰাইচেক্ৰাইড বুলি কোৱা হ'ব। ইয়াতে দিয়া আছে ডাইচেক্ৰাইডছ আৰ মোষ্ট কমন। দ্য 2 monosaccharide units obtained on hydrolysis of a disaccharide may be of same or different. For example, say sucrose. সুক্ৰোজক যদি হাইড্ৰলাইজ কৰা গ্লুকোজ আৰু ফ্ৰুক্টোজ পোৱা যায়। তো গ্লুকোজ আৰু ফ্ৰুক্টোজ ইয়াতে 2টা মনোচেক্ৰাইডছ, সেইকাৰণে সুক্ৰোজটো হৈছে এটা ডাইচেক্ৰাইডছ। দ্যাট মিনছ ইট বিলংছ টু দ্য অলিগোচেক্ৰাইডছ। বুজি পাইছানে তোমালোকে? চ' ইয়াতে দিয়া আছে সুক্ৰোজ প্লাছ ৱাটাৰ, মানে সুক্ৰোজৰ লগত ৱাটাৰ দিয়া মানে কি হাইড্ৰলাইচিছ কৰাইছে, গ্লুকোজ এণ্ড ফ্ৰুক্টোজ প্ৰডিউচ হৈছে। চিমিলাৰলি মেল্টোজৰ লগত যদি ৱাটাৰ দিয়া হৈছে 2 গ্লুকোজ মলিকুলছ পোৱা গৈছে। দ্যাট মিনছ মেল্টোজ এণ্ড সুক্ৰোজ আৰ দ্য এক্সাম্পল অফ অলিগোচেক্ৰাইডছ, এণ্ড সুক্ৰোজ আৰু সুক্ৰোজটো ইয়াতে ডাইচেক্ৰাইড ইউনিটছ। তাৰপিছত আছে পলিচেক্ৰাইডছ। চ' পলি মিনছ হোৱাট? পলি মিনছ মেনি, চেক্ৰাইডছ মিনছ তোমালোকে গম পাইছা যে কাৰ্বহাইড্ৰেটছ অৰ চুগাৰ্ছ। Polysaccharides, that means the carbohydrate which yield a large number of monosaccharide units on hydrolysis are called polysaccharides। মানে যিবোৰ কাৰ্বহাইড্ৰেটক তুমি হাইড্ৰলাইজ কৰিলে a huge number of monosaccharide unit produced হয়, এইবোৰক কোৱা হয় polysaccharides। ফৰ এক্সাম্পল say starch, cellulose, glycogen, gums, dextrin আৰু কেইবাটাও আছে। Next we will discuss about the classification of carbohydrates. That is, before the classification of carbohydrates, carbohydrate classification on the basis of hydrolysis discuss korilu, etia on the basis of reducing nature. So before that you have to know what are sugar and what are non-sugar. So sugar generally monosaccharides and disaccharides. Monosaccharide মানে কি যিবোৰত সিম্পলাৰ মানে এটাই কাৰ্বহাইড্ৰেট ইউনিট আছে, এটাক monosaccharide বুলি কোৱা হয়। So monosaccharides and disaccharides are crystalline solids, sweet to taste and soluble in water. মানে জেনেৰেলি monosaccharide আৰু disaccharides বোৰ crystalline solid হয়, যেনে আমাৰ চেনি বা নিমখৰ যিটো শেপ তেনেকুৱা, আৰু সিহঁতৰ মিঠা টেষ্ট হয়, and soluble in water, পানীত দ্ৰৱণীয় হয়। তো মানে যিবোৰ কাৰ্বহাইড্ৰেটছ sweet to taste and soluble in water, they are called sugars, and generally disaccharide আৰু monosaccharide বোৰে sugar হয়। আৰু পলিচেক্ৰাইডবোৰ কি হয়? ইনসলিবল ইন ৱাটাৰ এণ্ড টেষ্টলেছ, মানে কোনো টেষ্ট নাই। ফৰ এক্সাম্পল যে স্টাৰ্চ এণ্ড চেলুলোজ, ইহঁতৰ কোনো টেষ্ট নাই, এণ্ড দিজ আৰ পলিচেক্ৰাইডছ। তো এই যে স্টাৰ্চ চেলুলোজ ইহঁতক নন চুগাৰ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া গম পাইছানে? চ' এইটো আছিল চুগাৰ এণ্ড নন চুগাৰৰ ডেফিনেশ্যন। নেক্সট আমি জানিম যে ৰিডিউচিং চুগাৰ আৰু নন ৰিডিউচিং চুগাৰ মানে কি। চ' ৰিডিউচিং চুগাৰ আৰু নন ৰিডিউচিং চুগাৰ ফাইনেলত বহুবাৰ আহিছে আৰু ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্টো হয়। চ' চুগাৰ মানে কি, ৰিডিউচিং চুগাৰ মানে কি, যিবোৰ কাৰ্বহাইড্ৰেটছ টলেৰেঞ্চ ৰিয়েজেণ্ট আৰু ফেইলিং সলিউশ্যনক ৰিডিউচ কৰিব পাৰে,
ইহঁতক কোৱা হয় ৰিডিউচিং চুগাৰ। আৰু যিবোৰ কাৰ্বহাইড্ৰেটে and those carbohydrates which cannot reduce the failing solution as well as the tolerance reagent, they are referred to as non-reducing sugar. বুজি পাইছানে? সো যিবোৰ কাৰ্বহাইড্ৰেটে ফেইলিং সলিউশ্যন আৰু টলাৰেন্স ৰিয়েজনক ৰিডিউচ কৰিব পাৰে সিহঁতক হৈছে ৰিডিউচিং চুগাৰ, আৰু যিবিলাকে নোৱাৰে সিহঁতক নন ৰিডিউচিং চুগাৰ। সো জেনেৰেলি ৰিডিউচিং চুগাৰত ফ্ৰী কাৰ্বনিল বা ফ্ৰী এলডিআইডি গ্ৰুপ থাকে, আৰু নন ৰিডিউচিং চুগাৰত ফ্ৰী এলডিআইডি গ্ৰুপ বা ফ্ৰী কার্বনিল গ্রুপ না থাকে। সো উদাহরণস্বরূপে যদি লোৱা সুক্রোজ, সুক্রোজ টু ডাইস্যাকারাইড, সুক্রোজ ডাইস্যাকারাইড কিন্তু ইয়ার ফ্রি কার্বনিল গ্রুপ বা ফ্রি এলডিআইডি গ্রুপ নাই, যার কারণে ই তোমার ফেইলিং সলিউশন বা টলারেন্স রিয়েজেন্টক রিডিউস কৰিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে সুক্রোজটো হৈছে নন ৰিডিউচিং চুগাৰ। জেনেৰেলি আৰু যদি গ্লুকোজ বা ফ্ৰুক্টোজ লোৱা, গ্লুকোজত ফ্ৰী এলডিআইডি গ্ৰুপ আছে, সেইকাৰণে গ্লুকোজটো হৈছে ৰিডিউচিং চুগাৰ। ফ্ৰুক্টোজতো ফ্ৰী কিটনিক গ্ৰুপ আছে, সেইকাৰণে ফ্ৰুক্টোজটো হৈছে ৰিডিউচিং চুগাৰ। তো আল্টিমেটলি উই কেন সে দ্যাট দ্য কাৰ্বহাইড্ৰেটছ which can reduce the failing solution as well as the tolerance reagent are referred to as reducing sugar, and those cannot be reduced, these reagents are called non-reducing sugars. Next, so monosaccharide classification দিয়া আছে ইয়াতে চোৱা। যদি এনেকুৱা এটা মনোস্যাকাৰাইড যেনে গ্লুকোজ লোৱা, যদি এলডিহাইড গ্ৰুপো আছে তেনেহ'লে এলডোজ বুলি কোৱা হ'ব, আৰু যদি কিটোন থাকে কিটোজ বুলি লোৱা হ'ব। যেনে ইয়াত যদি এনেকুৱা এটা মনোস্যাকাৰাইড য'ত 3টা কাৰ্বন এটম আছে, এটা এনেকুৱা এটা কম্পাউণ্ড যিটো মনোস্যাকাৰাইড 3টা কাৰ্বন আৰু ট্ৰাইঅছ টাৰ্ম আৰু এলডিহাইড থাকে তেনেহ'লে এলডোট্ৰাইঅছ, আৰু যদি কিটোন থাকে কিটোট্ৰাইঅছ। সিমিলাৰলি যদি এনেকুৱা এটা কম্পাউণ্ড য'ত এনেকুৱা এটা কাৰ্বহাইড্ৰেট য'ত 6টা কাৰ্বন আছে লগতে কি আছে এলডিহাইড গ্ৰুপো আছে, তেনেহ'লে এলডোহেক্সোজ হ'ব, আৰু যদি কিটোন থাকে কিটোহেক্সোজ হ'ব। এনেকৈ মানে মনোস্যাকাৰাইডবিলাকৰ নেমিংবিলাক কৰা হয়। নেক্সট আছে প্ৰিপাৰেশ্যন অফ গ্লুকোজ। চ' গ্লুকোজৰ ফৰ্মুলা সবেই জানে তোমালোকে, C6H12O6। নাও হাউ দ্য গ্লুকোজ আৰ প্ৰিপেয়াৰ্ড। চ' গ্লুকোজক জেনেৰেলি নেচাৰত ফ্ৰী এজ ৱেল এজ ইন কম্বাইন ষ্টেট পোৱা যায়। ফ্ৰী জেনেৰেলি তুমি ফ্ৰুইট, চুইট ফ্ৰুইট যেনে মেংগো, তাৰপিছত পাপায়া, মানে যিমানখিনি চুইট ফ্ৰুইট আছে তাত আমি গ্লুকোজ ফ্ৰীলি পোৱা যায়। আৰু কম্বাইন ষ্টেটতো থাকে, যেনে সুক্ৰ'জত থাকে, চুগাৰ কেন যিটো আমাৰ টেবুল চুগাৰতে থাকে, তেনেকৈ কম্বাইন ষ্টেটত পোৱা যায়। চ' এতিয়া গ্লুকোজৰ প্ৰিপাৰেশ্যনটো চোৱা। If sucrose is boiled with dilute hydrochloric acid or sulfuric acid alcoholic solution, glucose and fructose are obtained. আগতে কৈছোঁ যে সুক্ৰ'জক হাইড্ৰলাইচিছ কৰিলে গ্লুকোজ আৰু ফ্ৰুক্টোজ প্ৰডিউচড হয়। চ' ইয়াতে হাইড্ৰলাইচিছ কাৰণে দিয়া হয় হাইড্ৰক্লৰিক এচিড অৰ ছালফ্ৰিক এচিড। তো এইটো হৈছে সুক্ৰ'জ C12H12O11, ইয়াৰ লগত যদি ৱাটাৰ দি হাইড্ৰলাইচিছ কৰা হয়, আৰু এই H+টো ক'ৰ পৰা আহিছে, এইটো আহিছে হাইড্ৰক্লৰিক এচিড বা ছালফ্ৰিক এচিডৰ পৰা। তো এইটো হাইড্ৰলাইচিছ কৰিলে কি পাম, গ্লুকোজ বা ফ্ৰুক্টোজ। তো এইটো হৈছে ওৱান অফ দ্য প্ৰিপাৰেশ্যন অফ গ্লুকোজ ফ্ৰম সুক্ৰ'জ। সিমিলাৰলি আনাদাৰ প্ৰচেছ ইজ ফ্ৰম ষ্টাৰ্চ। ষ্টাৰ্চক হাইড্ৰলাইচিছ কৰিলে আমি আকৌ গ্লুকোজ পাম। এইটো হৈছে ষ্টাৰ্চৰ ফৰ্মুলা C6H10O5N। ইয়াতে এনটো কি দি আছে, বিকজ ষ্টাৰ্চটো হৈছে এটা পলিছেকাৰাইডছ। পলি মিনছ এন নাম্বাৰ অফ, হিউজ নাম্বাৰ অফ ছেকাৰাইড ইউনিটছ, লগতে এন টাইপছ অফ ৱাটাৰ দিয়া হৈছে, এইকাৰণে ইয়াতে গ্লুকোজ। চ' এই দিজ আৰ দ্য টু টাইপছ ফৰ দ্য প্ৰিপাৰেশ্যন অফ glucose. Structure of glucose. Glucose contains two types of structures: open chain structure and cyclic structure. So these are the open chain structure, and this is one of the configuration. It is called Fischer projections configuration. So glucose is an aldohexose. Aldohexose means what? Hexose means 6 carbon, 1 2 3 4 5 6. Aldo means what? It contains an aldehyde group. This, you see this one CHO group, this is aldehyde group, so it is called aldohexose. And it is also known as dextrose, and it is the monomer of many of the larger carbohydrates, namely starch, cellulose. Generally starch আৰু cellulose a huge number of glucose molecule থাকে, এইকাৰণে ইহঁতক monomer বুলি কয়। monomer মানে it is the
basic unit of the starch and cellulose, and it is probably the most abundant organic compound on earth. Yes. আচ্ছা, এইটো ডি প্লাছ মানে কি গম পাইছানে? ডি মানে এইটো এই গ্লুকোজ ইউনিট, গ্লুকোজে প্লেন পলাৰাইজ লাইটক ৰটেট কৰে টুৱাৰ্ডছ দ্য ৰাইট ডাইৰেকশ্যন, so it is a dextrorotatory or plus form. It belongs to D series and it is dextrorotatory compound. Then structure of glucose based on below evidences. So glucose or formula আমি জানো C6H12O6. So these are the properties of glucose and these are the open chain structure of the glucose. So glucose যদি prolong heating মানে continuously যদি বহুত টাইম ধরে হিট করে দেওয়া হয় তাহলে n হেক্সেন মানে কি নর্মাল হেক্সেন। ফর এক্সাম্পল এইটো হৈছে গ্লুকোজ, ইয়াৰ লগত যদি তুমি এইটো হৈছে ৰিডিউচিং এজেণ্ট হাইড্ৰজেন আয়োডাইড, হিট দিলে কি হয় n হেক্সেন মানে নর্মাল হেক্সেন প্ৰডিউসড হয়। নর্মাল হেক্সেন মানে স্ট্রেট চেইন হেক্সেন। সো সিমিলারলি গ্লুকোজ যদি হাইড্রক্সিল এমাইন লগত রিয়েক্ট কৰে তেনেহ'লে অক্সাইম প্ৰডিউসড হয়। এইটো হৈছে গ্লুকোজ, এই NH2OH এইটো হৈছে হাইড্রক্সিল এমাইন আৰু এইটো হৈছে অক্সাইম। অক্সাইম মানে ইয়াৰ যি CHO গ্ৰুপ অক্সিজেনটো ৰিপ্লেচ কৰি এই NOH2 ফৰ্ম হৈছে আৰু এই কম্পাউণ্ডটো কোৱা হয় অক্সাইম। সিমিলাৰলি যদি হাইড্ৰ'চায়ানৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰে চায়ানো হাইড্ৰেট প্ৰডিউচ কৰা হয়। কি ৰিপ্লেচ হৈছে ইয়াত জাষ্ট O2 ৰিপ্লেচ কৰি পেলাই চায়ানাইড গ্ৰুপটো লাগিছে, সেইকাৰণে ইয়াক চায়ানো হাইড্ৰেট বুলি কোৱা হয়। So next, glucose gets oxidized to 6-carbon carboxylic acid called gluconic acid on reaction with a mild oxidation like bromine water. মানে গ্লুকোজে যেতিয়া ব্রোমিন ওয়াটার লগত অক্সিডাইজ করা হয় তেতিয়া গ্লুকনিক এসিড প্রডিউসড হয়। এইটো প্রমাণ করে যে দিস ইন্ডিকেটস দ্যাট কার্বনিক গ্রুপ ইজ প্রেজেন্ট ইন এলডিহাইডিক গ্রুপ, মানে গ্লুকোজত এলডিহাইডিক গ্রুপ আছে। সিমিলারলি অন অক্সিডেশন উইথ নাইট্রিক এসিড, নাইট্রিক এসিডৰ এটা অক্সিডাইজিং এজেন্ট, ইয়াৰ লগত যদি তুমি গ্লুকোজৰ লগত যদি তুমি নাইট্রিক এসিড দিয়া কি প্ৰডিউসড হ'ব সাচারিক এসিড। সিমিলারলি যদি গ্লাকনিক এসিডৰ অক্সিডেশন কৰা সাচারিক এসিড প্ৰডিউস হ'ব। এইটো হৈছে গ্লুকোজ আৰু এইটোক যদি অক্সিডেশন কৰা সাচারিক এসিড প্ৰডিউসড হয়। সিমিলারলি এইটো হৈছে গ্লুকনিক এসিড, ইয়াকো যদি অক্সিডেশন কৰা সাচারিক এসিড প্ৰডিউসড হয়। So D and L notations. So generally আমি এটা কম্পাউন্ড লম গ্লিসারেলডিহাইড, এইটো হৈছে গ্লিসারেলডিহাইড আৰু ইয়াতে চোৱা এইটো ফিচাৰ প্ৰজেকশ্যন ফৰ্মুলা এই ৰেড জোনটো ইয়াতে এটা কাৰ্বন আছে, এইটো এই কাৰ্বনৰ লগত এই হাইড্ৰোজেন CH2OH, গতিকে এই কাৰ্বনটো ডিফাৰেণ্ট গ্ৰুপৰ লগত লিংক হৈ আছে, এটা কাৰ্বন এটা হাইড্ৰোজেন, এইটো অক্সিজেন এইটো কাৰ্বন। এইটো হৈছে CHO গ্ৰুপ, এইটো এটা ডিফাৰেণ্ট গ্ৰুপ, এইটো এটা হাইড্ৰোজেন এইটো এটা ডিফাৰেণ্ট গ্ৰুপ। CH2OH এইটো হ'ল এলকহলিক গ্ৰুপ, এইটো হৈছে এলডিহাইডিক গ্ৰুপ আৰু এইটো ডাইৰেক্টলি অক্সিজেন, এইটো এটা এলকহলিক গ্ৰুপ। গতিকে ইয়াতে কাৰ্বনটা ডিফাৰেণ্ট গ্ৰুপৰ লগত লিংক হৈ আছে, সেইকাৰণে এই কাৰ্বনটো কোৱা হয় কাইৰেল কাৰ্বন বা এচিমেট্ৰিক কাৰ্বন। আৰু যিবোৰ কম্পাউণ্ডৰ কাইৰেল কাৰ্বন বা এচিমেট্ৰিক কাৰ্বন আছে এইবোৰক কোৱা হয় অপটিকেলি এক্টিভ কম্পাউণ্ড। সো এই গ্লিসারেলডিহাইড এইটো প্লাস মাইনাস দি আছে, প্লাস কিয় দি আছে এই কম্পাউণ্ডটো এই OH গ্ৰুপটো যদি ৰাইট সাইডত থাকে তেতিয়াহ'লে প্লাস হয় বা এইটো ডেক্সট্ৰৰটেটৰি, দ্যাট ইজ দিস কম্পাউণ্ডস rotate the plane polarized towards the right directions। আৰু এইটো হৈছে মাইনাস গ্লিসারেলডিহাইড অর এল গ্লিসারেলডিহাইড বুলি কোৱা হয়, কাৰণ ইয়াতে মেইন যিটো OH গ্ৰুপ, ইয়াতে মেইন ফাংচন গ্ৰুপ OH, এই কাৰ্বনটো ডাইৰেক্ট অক্সিজেনৰ লগত লিংক হৈ আছে, ইয়াৰ প্ৰায়ৰিটি বেছি, সেইকাৰণে ইয়াতে লেফট সাইডত মাইনাস দি আছে আৰু ইয়াক মাইনাস গ্লিসারেলডিহাইড বুলি কয় বা লেবৰেটৰি গ্লিসারেলডিহাইড বুলি কোৱা হয়। সিমিলারলি এই গ্লুকোজটো কি আমাৰ জেনেৰেলি গ্লুকোজটো ডি হয়, ডি প্লাস মানে ডেক্সট্ৰৰটেটৰি নেচাৰ। সো দিজ আর দ্য কনফার্মেশনস অফ গ্লুকোজ। তাৰপিছত আছে সাইক্লিক স্ট্ৰাকচাৰ অফ গ্লুকোজ। সো গ্লুকোজৰ বহুতখিনি প্ৰপাৰ্টিজ আছে যিখিনি আমাৰ অপেন চেইন স্ট্ৰাকচাৰ দি এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰি। সো গ্লুকোজৰ সাইক্লিক স্ট্ৰাকচাৰো আছে, দিজ আর দ্য সাইক্লিক স্ট্রাকচার অফ গ্লুকোজ। সো জেনারেলি ডিফারেন্সটো ক'ত ওপেন চেইন স্ট্রাকচার হলে গ্লুকোজে কিন্তু আমাৰ ব্ৰেডিছ ৰিয়েজেন্ট বা 2,4-ডাইনাইট্ৰোফিনাইল হাইড্ৰোজেনক ৰিডিউস কৰিব পাৰিলেহেঁতেন আৰু চিপছ ৰিয়েজেন্টক ৰিডিউস কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু আমি জানো যে গ্লুকোজে ব্ৰেডিছ ৰিয়েজেন্ট বা চিপছ ৰিয়েজেন্টক ৰিডিউস কৰিব নোৱাৰে। কিয়?
বিকজ গ্লুকোজৰ সাইক্লিক ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে সাইক্লিক থাকিলে কি হয় ফ্ৰী এলডিহাইড গ্ৰুপ বা ফ্ৰী কিটনিক গ্ৰুপ নাথাকে আচ্ছা বাকিখিনি আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত ডিসকাস কৰিম থ্যাংক ইউ